أنت نور الله فجرا نحمده ونصلي جئت ونسلم على بعد رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج جمعۃ المبارک کے ہمارے ہاں خطبہ کے اندر جو بیان کیا گیا، آپ کو میں اردو سے عربی ٹرانسلیشن کی طرف متوجہ کراتا ہوں کہ آج ہمارے ہاں سعودی عرب کے اندر کیا خطبہ دیا گیا۔ تو اہل علم کو تو کچھ معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں نے جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے کہ اس سے کیا مقصود ہے۔ ہمارے دوست عام جو سننے والے ہیں ان کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں، سنیے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر مسلمان امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے، اچھائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، اور ان کے بدلے میں اس امت کو انعام یہ ملا کہ فرمایا کنتم خیر امۃ، ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے جو لوگوں کی خیر خواہی کے لیے نکالی گئی ہے، یعنی مطلب لوگوں کے لیے نفع کی بات سوچنا، نفع پہنچانا، اور اسی طریقے سے برائی اور بری چیز سے روکنا اس امت کی ذمہ داری کے اندر ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ آپ نے تبلیغ کرنی ہے، آواز و نصیحت کرنا ہے، اللہ کا پیغام جو قرآن کی صورت میں آپ پر نازل کیا گیا ہے اس کو آپ نے پہنچانا ہے۔ تو ناظرین، اسی کی بدولت ہمیں یہ کام ملا اس امت کے علماء کو، اس امت کی عوام الناس کو اپنے علم کے مطابق، تاکہ امت کا ہر فرد اللہ اور اس کے رسول کی بات آگے پہنچا سکے اور صحیح طریقے سے یہ دین کی ترویج اور دین کی اشاعت ہوتی رہے۔ تو اسی میں سے جماعت اشاعت التوحید و سنہ کو اللہ رب العالمین نے یہ امتیازی حیثیت عطا کی ہے کہ جس کے مشن میں قرآن و سنت کی اشاعت، قرآن و سنت سمجھانا، اور اسی طریقے سے صحابہ کا دفاع، صحابہ کی عظمت اور ختم نبوت پر پہرا دینا، یہ ساری کی ساری ڈپٹیاں جماعت اشاعت التوحید و سنت کے مشن کے اندر شامل ہیں۔ تو بہرحال آج ہمارے یہاں خطبے کے اندر یہی ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو خیر امت بنایا، تأمرون بالمعروف، اور اچھائی کا حکم کرنا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ رب العالمین نے 70 امتیں پہلے پیدا کی ہیں، تو ان میں سے سب سے بہتر امت اس کو بنایا ہے کہ یہ بہتر کام کرنے والا اور اللہ کے رسول کا پیغام آگے پہنچانے والی امت ہے۔ تو 70 امت سے مراد یاد رکھیے یہ کثرت سے کنایا ہے، نہ کہ صرف 70 امت کے اندر بند ہو گیا یہ جملہ، کثرت سے کنایا عربی کے اندر یہی مقولہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا۔ تو بہرحال مقصد یہ کہ کئی امتیں آئیں تو ان کی ڈپٹی میں تھا تو انہوں نے اپنی ڈپٹی ادا نہیں کی، یا ان کی امتوں کی ڈپٹی نہیں تھی، بس پیغمبر آتا تھا اپنا پیغام پہنچاتا، پھر وہ فوت ہوتا، دوسری بستی، تیسری بستی، چوتھی بستی کے اندر، اس طریقے کے اندر اللہ رب العالمین ہر نبی کو علیحدہ علیحدہ بستیوں میں بھیجا کرتے تھے پہلے۔ لیکن امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر آیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ کی نبوت کافۃ للناس ہے، آپ کا قرآن پوری انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے، آپ نبی پوری انسانیت کے لیے ہیں۔ تو یہ چیزیں اس امت کے لیے چیزیں بنائی گئی ہیں جو قیامت کے دن تک امت محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दीन के काम को शेयर रखेगी। तो दूसरी बात कि किस तरीके से इंसान को हुक्म करना चाहिए, तो कुरान मजीद के अंदर वाज़ेह है सूरत तौबा के अंदर कि वल्मुमिनून वल्मुमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़ यामुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व युक़ीमूनस्सलात व युतुज़्ज़कात। फरमाया कि मोमिनों की यही खासियत है कि वो आपस में दोस्त हैं और दोस्ती का हक इस तरह अदा करते हैं कि वो एक दूसरे को अच्छाई की तलकीन करते हैं और बुराई से रोकते हैं। तो अच्छाई का आला दर्जा जो है वो नमाज का हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वअन्ज़िर यानी अल्लाह के कुरान का ये इरशाद है वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने अहल व इयाल के अंदर एक बादशाह की मानद हो, एक सरदार की मानद हो, और एक बादशाह तुम्हारे ऊपर एक कानून जैसे बादशाह पर लागू होते हैं कल क़यामत के दिन, इस तरह आप पर भी लागू होंगे। क्योंकि अगर आपके ये अहल खाना, बीवी, बच्चे, ये सारी रियाया हैं, आपके बारे में, इनके बारे में आपसे कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। तो लिहाजा हर उम्मती के लिए ये है कि वयुक़ीमूनस्सलात, सबसे पहले अपने अहल खाना को इस चीज़ से बावर कराएं कि अल्लाह का हुक्म है और अच्छाई की तरगीब दें और नमाज का हुक्म करें और ज़कात का हुक्म करें। वयुतीउल्लाह व रसूल, और साथ ये भी तरगीब दें, हुक्म करें कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत भी करनी है और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को आगे तक पहुँचाना भी है। तो नाज़रीन, कुरान मजीद के और भी कई मकामात हैं जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि मोमिनों के लिए ये ज़रूरी बात है कि वो हमेशा इस प्रकार बंद रहें। तो सूरत आल इमरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मज़ीद वज़ाहत फरमाई कि इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि व यामुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, के मुसलमानों के अंदर ये ड्यूटियाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तय की हैं। तो इस दिन मुफस्सिरीन यहाँ लिखते हैं कि इसकी तरतीब भी बड़ी माशाअल्लाह अच्छी तरह बताई है कि फरमाया कि सबसे पहली है कि अपने हाथ के साथ, जैसे हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि ईमान कामिल की निशानी ये है कि बंदा अपने हाथ से बुराई को रोके, और इसी तरीके से दूसरे नंबर पे है कि बंदा अपनी ज़बान से बुराई को रोके, और तीसरे नंबर पे फरमाया कि उसको दिल से बुरा समझे। अज़ाफ़ुल ईमान, ये ईमान का कमज़ोर दर्जा है। और एक तीसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अपनी ज़बान से रोकता है बुराई को वो मोमिन है, जो दिल से बुरा समझता है वो मोमिन है, जो ज़बान से रोकता है वो मोमिन है। फरमाया तीसरे नंबर पर जिसके अंदर ये भी बात दिल के अंदर बुराई भी नहीं आती, तो फरमाया उससे, उसका ईमान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इस्लाम के साथ वो जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि दूर दूर तक वो इस्लाम से दूर है। तो बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये इरशाद फरमाया। तो फिर सूरत आल इमरान की इस आयत के अंदर उलमा फरमाते हैं, मुफस्सिरीन, कि सबसे पहली जो ड्यूटी है अपना डंडे से रोकना, आसा से रोकना, ज़ोर से रोकना, वो है हुकूमत वक़्त की और खिलाफत और अमीरुल मोमिनीन के जो फ़ौजी हैं, उनकी रियासत के जो फ़ौजी हैं, रियासत के जो लोग हैं, उनकी ज़िम्मा है कि बुराई को रोकना। दूसरे नंबर पे है दोस्तों कि ज़बान से रोकना। ये उलमाए किराम की जो अहले इल्म हैं, कुरान और सुन्नत को समझने वाले, शरीयत को समझने वाले, उनकी ज़िम्मेदारी के अंदर है। और तीसरे नंबर पे है कि जो अवाम है, अवाम के लिए ये है कि वो इन बुरी चीज़ों को अपने दिल से बुरा समझे, अपने इख्तियार में नहीं है, बोलना उनके लिए मुश्किल है, और इसी तरीके से उनका हाथ से रोकना, किसी चीज़ को रोकना है तो ये बुरा है। तो ये इस तरीके से अवाम के लिए ये। लेकिन यहाँ एक बात ज़रूर याद रखें, जब वक्त का निज़ाम हो, हुकूमत हो, सिस्टम चल रहा हो सही तरीके से, तो याद रखिए उस वक़्त तक किसी इंसान को कानून अपने हाथ में लेकर किसी के फैसले करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हुकूमतें, शरीयत इसलिए कायम की जाती हैं कि ताकि वक्त की हुकूमत इन चीज़ों को, फैसलों को निपटाए। तो लिहाजा अपने हाथ में
کسی وقت ریاست کے قانونوں کو نہیں لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ